সমাগত ভক্তবৃন্দ হৃদয় তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीर्घायुः सम्भवपुण्यवान् वैवासुरङ्गन्तं दिव्यान् श्रीगुरुगौरकीर्तनं रसानंदे नमस्तां सदा। गौड़ीय जतीन्द्रां भक्तिकमलं स्निग्धा सेवा विग्रह वंदे श्रीमधुसूदनं गुरुवरं वेदांत विज्ञान बुद्धि नाम श्रेष्ठां मनमं सचिदुत्तमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरी माथुरीं गोष्ठवाच राधाकुण्डं गिरिवरमं राधिका माधवासां प्राप्तोऽस्य प्रथितदिवया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वैराग्यं भक्तिरसं प्रयत्नै निरवायमामदीक्षुमन्दं कृपाम्बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। आददानं स्थिरं इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजो दुलिशारिदं मदं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिषे नमः। ओम आनन्दलीलामय विग्रहाय हे वामदिव्याक्षविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। आजान्यभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ निजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नौमिघ्रस्यभ्रवौ चोरिदम्बराय विन्ध्यावतंसपरिवीक्षरसम्मुखा वन्यास्वजे कपलवित्रविशानवेव लक्ष्मश्रीयमिदुपदे पशुपङ्गजाय श्यामविहिरण्यपरिधिं वनमल्लबर्हं धातुप्रबालनटवेशमुनुद्रतां पिन्नास्तहस्तवितरेण विनानब्जां कर्णस्परालककपोल मुखाद्यहास बर्हापीडं नटवरद कर्णकर्णिकालं बिभ्राट्मासः कनककुपीशं वैजयन्तीं च मानः रन्ध्रान् वेणुरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः बिन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकी मयि विरचय दण्डं दीनबन्धुदयं
गोटिरिघना भवत्वकाचिदन्या ममास्तु निबदतु सत्वकोटि निर्भरं बाणबन्धं सदपि किल पयोदस्तु यते चातुके रसबलितं मृगाक्षि मौलिमानिक्वलक्ष्मि प्रमुदितं प्रेमवापि मलानि ब्रजवरं सभान् पूर्णगिर्वाणवल्ली स्नापयति निजदास्ये राधिकामपदानि तमादिदेवं करुणनिदानं कमलवदनं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र क्षेत्रं भजामहे भागवतस्य ज्ञान प्रवचन्तमं वेदमपेतु द्वैपायन विरह काजराजवा उच्चेति तन्मय त्वया सर्वोभिनेदुष्ट सर्वान् हृदयं मुनिमानतु बिंदाई तुलसी प्रियाय कृष्ण विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्य मूकं करोति वाचालं पंगुलं भयते गिरिं यत्कृपास्त्वं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद वल्लभ हिरण्याकशिपुर वक्षशिलाटंकथा नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये हरि बोल जय श्री अच्छा श्री गुंडीचा मंदिर आत्मबिंदई संगमाद्वयान खालनता स्वगौर साचित्तवत् श्रीकर उज्ज्वलञ्च कृष्ण उपवसै वैकञ्चकार श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन तिथि गतकल छिल किन्तु सेटा की कारणे भक्तगण आज के आगिए दिए जानी ना। आज के जगन्नाथेर नेत्र उत्सव महाप्रभु सारा दिन
জগন্নাথকে 15 দিন দর্শন হয়নি, তিনি সারাদিন দর্শন করছেন আর ভোগ লাগে, আজকে সারাদিন ভোগ লাগে। তখন ভক্ত নিয়ে হরিকীর্তন করতেন, আবার কবাট খুললে দর্শন করতেন। আজকে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন নয়, আগের দিন গুন্ডিচা মন্দির মার্জন, আজকে নেত্রোৎসব, কাল রথযাত্রা। এই 3 দিনে 3টি আছে, কিন্তু করে দিয়েছে, জানি না কেন করেছে। সেই হিসাবে আছে গুন্ডিচা মার্জন ব্যাপারে আলোচনা করছে। জয় জয় গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈত চন্দ্র গৌর, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, জয় জয় শিবাসাদি গৌর ভক্তগণ, শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন, পূর্বে দক্ষিণ হইতে প্রভু যবে আইলা, তারে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হইলা, কটক হইতে পত্রী দিল সার্বভৌম ঠাই, প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই, ভট্টাচার্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল, পুনরূপী রাজা তারে পত্রী পাঠাইল। বলছেন পূর্ব দক্ষিণ ভারত থেকে মহাপ্রভু যখন ফিরে এলেন, গজপতি প্রসাদরুদ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার খুব উৎকণ্ঠা দেখালেন। সার্বভৌমকে কটক থেকে নীলাচলে পত্র পাঠালেন, প্রভুর আজ্ঞা যদি হয় দেখতে যাব। ভট্টাচার্যের প্রভুর আজ্ঞা হলো না, পুনরাপে রাখার তাকে আবার পত্র পাঠালেন। প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ, মোর লাগি তা সবারে করহ নিবেদন, সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়, মোর লাগি প্রভু পদে করিবে বিনয়, তা সবার প্রসাদে মিলে প্রভুর পায়, প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাই ভাই। বলে প্রভু নিকটে যারা আছেন ভক্তগণ, আমার হয়ে তাদের একটু প্রভুর কাছে নিবেদন করতে বলবে, সেই সব দয়ালু আমার প্রতি সদয় হয়ে আমার জন্য প্রভুর চরণে একটু নিবেদন করবেন, আর তাদের কৃপাতে প্রসাদে প্রভু পার্বত্য মিলবে। প্রভু কৃপা বিনা আমার রাজ্য ভাল লাগছে না। যদি মনে কৃপা না করিবে গৌর হরি, রাজ্য ছাড়ি যোগী হইব ভিখারি। ভট্টাচার্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া ভক্তগণ পাশে গেলা, সেই পত্রী লইয়া সবারে মিলিয়া কইল রাজি বিবরণ,
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন। পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়, প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়। সবে কয়ে প্রভু তারে কবু না মিলিবে, আর আমি সব কই যদি দুঃখ সে মানিবে। সার্বভৌমা কহি সবে চলো একবার, মিলিতে না কহিব কহিব রাজ ব্যবহার। মহাপ্রভুর মিলন না হলে যোগী হয়ে ভিখারি হবে। পত্রী দিয়েছে সার্বভৌমকে। সার্বভৌম পত্রী দেখে চিন্তিত হলেন। ভক্তবাসে গিয়ে বলছেন সবার সঙ্গে মিলে, এই রাজার বিবরণ শোনে, এই রাজাই বলেছে। পত্রী দেখে সবার বিস্ময় হয়ে গেল যে গজপতি মহাপ্রভুর প্রতি এত ভক্তি। সবাই বলে চলো প্রভুর কাছে। তবে যে প্রভুর কাছে গেলে কে প্রভু মিলবে না। আমরা যদি জোর করে বলি প্রভু দুঃখ পাবে। সার্বভৌম বলে চলো একবার। সার্বভৌম বলছেন মিলতে বলবো না, রাজার ব্যবহারগুলো বলবো। এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভু স্থানে, কইতে উন্মুখ সবে না কয়ে বচনে। প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন, দেখিয়ে কইতে চাহ না কহ কি কারণ। নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে, না কইলে রইছে না কইতে ভয় চিতে। যজ্ঞা যজ্ঞ তোমার সব চাহি নিবেদিতে, তোমার নামি নিলে রাজা চাহে যোগী হইতে। কানে মুদ্রা লই মুই হইব ভিখারি, রাজভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌর হরি। সব এসে মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হয়েছেন, বলবার জন্য উন্মুখ, বলতে পারছেন। প্রভু তো জানেন, অন্তর জান। কি বাবা তোমরা কেন এসেছ? কি বলবার কিছু আছে বলো। নিত্যানন্দ প্রভু বলছে যা বলার তো আপনাকেই বলবো। যোগ্য সব তো আর অযোগ্য হলেও বলবো, যোগ্য হলেও বলবো। তোমাকে না মিলিলে রাজা যোগী হয়ে ভিখারি হয়ে যাবে। কানে মুদ্রা লই মুই হইব ভিখারি, আর্য ভোগ নহে চিত্তে বিনা বলে দিয়েছে। তখন দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া, ধরিব সে পাদ পদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া। যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন, তথাপি বাইরে কহে নিষ্ঠুর বচন। তোমার সবার ইচ্ছা এই আমার লইয়া, রাজাকে মিল হইয়া কটকেতে যাইয়া। পরমার্থ থাকুক লোকে করবে নিন্দা, শ্লোকের এই দামোদর করিবে ভর্ষণ। তোমার সবার আজ্ঞায় না মিলি রাজারে, দামোদর কহে তবে মিলিত হবে তাদের। দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর,
কর্তব্য কর্তব্য সব তোমার অগোচর। আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমাকে বিধি দিব, আপনি মিলিবে তারে তাহাও দেখিব। রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহ বশ, তারে স্নেহ করাই, তারে স্নেহ করাবে তারে তোমার পরশ। যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র, তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র। বলছে তোমার সবার আজ্ঞা আমি যাব না, এই জগদানন্দ আগেই নিন্দা করবে। এই জগদানন্দজি বলে তাহলে যেতে পারে। আচ্ছা দামোদর, হ্যাঁ দামোদর যদি বলে আমি যেতে পারি। দামোদর বলছে আমি ক্ষুদ্র জীব, আপনাকে বিধি দিব, আপনি নিজে মিলবেন। তাও দেখো আমি তো প্রেম প্রেমবান প্রেম বস, তার স্নেহ প্রেমে যে তোমাকে বুঝতে হবে। যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রেম পরতন্ত্র। প্রেমের কাছে আপনার স্বতন্ত্রতা নেই। ঈশ্বর স্বভাব অহং ভক্ত পরাধ, ইয়ে বলে রেখে দিই। নিত্যানন্দ কহে হচ্ছে হয় কোন জন যে তোমারে কহে করো রাজ দর্শন, কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ, কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িলে প্রাণ। এক যুক্তি আছে যদি করে অবধান, তুমি না মিলিলে হতারে রহে তার প্রাণ। এক বহির্বাস যদি দেয় কৃপা করি, তাহা পায়ে প্রাণ রাখে তোমার সাধন। কবি কহে তুমি সব পরম বিদ্বান, যেই ভালো হয় সেই করো সমাধান। নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন যে এমন কে আছে, তুমি সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তোমাকে বলবে, কিন্তু অনুরাগী লোকের তো একটা স্বভাব আছে, ইষ্টকে না পেলে প্রাণ ছাড়তে চায়। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী দুর্বলাকে বেঁধে রেখেছিল, মরে গেল। দুর্বলা গোপিনী তার স্বামীটাকে বেঁধে রেখেছিল, সে মরে গেছে, প্রাণ ত্যাগ করেছে। কৃষ্ণের আগে পতি আগে ছাড়িলে প্রাণ, কৃষ্ণের জন্যে পতির সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করেছে। তবে এক যুক্তি আছে, কৃপা করে শুনুন। তুমি না মিললেও প্রাণ থাকে, একটা বহির্বাস দেয় পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে মনে করে বহির্বাস নিয়ে প্রাণ থাকে। তবু যে তোমার তোমার মহাবুদ্ধান, অবশ্য যা ভালো হয় তাই করো। তবে নিত্যানন্দ গোসাই গোবিন্দের পাশ বাজিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস, সেই বহির্বাস সার্বভৌমে পাশ দিল। সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাল, বস্ত্রময়া রাজার হইল আনন্দিত মন। প্রভু রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন। রামানন্দ রায় কহে যবে দক্ষিণ হইতে আইলা, প্রভু সঙ্গে রইতে রাজাকে নিবেদিলা। তবে রাজা সন্তোষে তাহার আজ্ঞা, আপনি মিলন লাগি কহিতে লাগিলা। মহাপ্রভু কৃপা করেন তোমারে, মোরে মিলিবারে অবশ্য সাজিবে তাহারে। একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা,
রামানন্দ রায় তবে প্রভুর এমিনীরা নিত্যানন্দ গোসাই গোবিন্দের কাছ থেকে বহির্বার নিষেধ জানুন সার্বভৌমকে দিলেন। সার্বভৌম তখন সে বহির্বাস মহাপ্রভুর কাছে পাঠিয়ে দেন। বস্ত্র পেয়ে এই মহাপ্রভুকে বস্ত্র নিয়ে পাঠিয়ে দিল রাজার কাছে। রাজা সেই বস্ত্র পেয়ে প্রভুরূপ করি তাকে আনন্দে পূজা করল। রামানন্দ যবে দক্ষিণ ভারত থেকে এসে প্রভুর সঙ্গে এলেন, তখন প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাকেও নিবেদন করলেন। তো তবে রাজা সন্তোষে আজ্ঞা দিল, আচ্ছা আমি প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করব। মহাপ্রভু মহাকৃপা তো তোমাদের করেন, মনে মিলবার জন্য অবশ্য সাধন করবে। রাজা বললেন। একসঙ্গে দুইজন শ্রীক্ষেত্রে প্রভু প্রেম ভক্তি জানাইল রাজা, প্রসঙ্গ পাইয়াছ কহিবার বা রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপু রাজ পিঠি কহি দবাইল প্রভুর উৎকণ্ঠাতে প্রতাপ নারে চলিবারে রহিবারে রামানন্দ সাজিলেন প্রভু মিলিবার। রামানন্দ প্রভু ভাই কহিলে নিবেদন, একবার প্রতাপ রুদ্রে দেখাও চলো। আর প্রভু বলে এখন অন্য কিছু বলে না। মহাপ্রভু বলি কত বিশ্বাস, কত প্রেম, থেকে বারবার বলছে। বারবার শুনতে শুনতে হৃদয় তার বহে গেল। রামানন্দ বলছে একবার পাদ পদ্মটি দর্শন করার। প্রভু কহে রামানন্দ করহ বিচারিয়া রাজাকে মিলিত জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া। রাজার মিলনে ভিক্ষুকে দুই কুল নাশ, পরলোক বহুলোকে করে উপহাস। রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র, কারে তোমার ভয়, তুমি নও পরতন্ত্র। উৎকণ্ঠাতে রামানন্দ প্রতাপ রয়েছে, একটু মিললে ভালো হয়। প্রভু ভাই নিবেদন করলেন রামানন্দ। প্রভু বলছে রামানন্দ বিচার করে বল, রাজার সঙ্গে কি সন্ন্যাস মিলন হয়? এটা রাত্রি অন্ধকার, দিবালোকে সূর্য উদয় প্রহর একসঙ্গে মিলিত হবে, কি করে হবে এটা? রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ, সংসার ত্যাগ করেছে সেটা নাশ হলো, সন্ন্যাস আশ্রম নিয়েছে সেটা নাশ হলো, দুই কুল গেল। রামানন্দ আপনি তো স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার ভয় কাকে? প্রভু বলছে আরে আমি তো মনুষ্য সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী ব্যবহারিক ভয় বাসে। আমরা ব্যবহারিক জগতে থাকি, সব সময় ব্যবহারিকটাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। ব্যবহারিক কঠোরভাবে মেনে চললে পরে সেটা পরমার্থ হতে পারে। ব্যবহারিক কবর রেখে দিয়ে পরমার্থে লাভ দিয়ে কেউ যেতে পারবে, ব্যবহারকে অতিক্রম করে যেতে হবে। রায় কহে যত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি, ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত জগতি। প্রভু কহে পূর্ণ শৈচ্ছে দুগ্ধের কলস, সুরাবিন্দু পাত্রে কেহ না করে পরশ। যদ্যপি প্রতাপ রুদ্র সর্বগুণবান,
তাহারে মলিন কইল এক রাজা নাম। যদ্যপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়, তবে আনি মিলাও তুমি তাহার তো নয়। আত্মা বই যায় যে পুত্র, এই শাস্ত্রবাণী পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপন। রায় বলছি যতভাবে উদ্ধার করেছেন, এ তো তোমার সেবক গজপতি, একে উদ্ধার করবেন না? প্রভু হচ্ছে দুধের কলসি ভর্তি, একদিন তো মদ দিয়ে দিয়েছিলাম, কিছুই ছুঁবে না, অপবিত্র হয়ে যাবে। প্রসাদ সর্বগুণবান তাকে বলিল করে দিয়েছে রাজা নাম, মহারাজ প্রতাপ। তো মহারাজ মহাসন্ন্যাস, মহারাজ মহাসন্ন্যাসী দুই জায়গায় হবে কি করে? এক জায়গা তোমার দেখো ইচ্ছা হয় তার পুত্রকে নিয়ে চলে না, বাস আত্মা বই যায় তো পুত্র শাস্ত্রবাণী, পুত্রের মিলনে সে নিজেই মিলবে। তবে রায় যাই সব রাজারে কইলাম, প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লইয়া আইলাম, সুন্দর রাজার পুত্র, শ্যামল বরণ, কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমল নয়ন, পিতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ, শ্রীকৃষ্ণ মরণের জন্য হইলা উদ্দীপন। তারে দেখি মহাপ্রভু কৃষ্ণ স্মৃতি হইল, প্রেমাভিষেক তারে মিলি তাহারে লাগিল, কহিতে লাগিল এই মহাভাগবত যার দর্শন, ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে, কৃতার্থ হইল এমন তাহার দর্শনে। এত বলি কইল তারে পুনঃলিঙ্গনে, প্রভু স্পর্শে রাজপুত্র হইল প্রেমাবেশ, শ্বেত কম্ব অশ্রুস্তম্ভ পুলক বিশেষ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করে রোদন, তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ। তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য করাইল, নিত্য আসি তাহারে মিলিয়, আমারে মিলিয়, এই আজ্ঞা দিল। বাস রাজার পুত্রকে নিয়ে এলো মহাপ্রভু, সে একটু রাজপুত্র, দেখতে সুন্দর, হ্যাঁ তার সেইরকম অঙ্গাভরণ আদি সব অলঙ্কার সুসজ্জিত। মহাপ্রভু দেখে কৃষ্ণ স্মৃতি, শ্যাম বর্ণ, হ্যাঁ 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 আমাদের আছে এখানে ফোন করেছিল, ফোন করেছ কি বলে রথের ব্যাপার, হ্যাঁ কোনো বল করে না, যাচ্ছি আপনি কত বলি। তারপর প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ হল, শ্বেত কম্প অশ্রুস্তম্ভ, এই সমস্ত প্রকাশ পেয়ে গেল। মহাপ্রভু তাকে ধৈর্য করালেন, নিত্য আসবে বিদায় হয়ে রাজপুত্র, বিদায় হইয়া রায় আইল রাজপুত্রে, রাজা সুখ পাইল, পুত্রের চেষ্টা করি, পুত্র আলিঙ্গন করিব না মিষ্টাইলা, সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভু, সেই হইতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন, প্রভু ভক্তগণের মধ্যে হইলা একজন, প্রভুর একজন গণের হয়ে গেল। এই মতো মহাপ্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্তন রঙ্গে, আচার্যাদি ভক্ত করে প্রভুর নিমন্ত্রণ, তাহা তাহা ভিক্ষা করে লইয়া ভক্তগণ এই মতে নানা রঙ্গে দিন কত গেল, জগন্নাথের রথযাত্রা নিকটে আইল। প্রথমেই কাশী মিশ্রে প্রভু বলাইলা, পরীক্ষা পাত্র সার্বভৌমে বলাইয়া আনিলা, তিনজন পাশে প্রভু হাসিয়া কইলা, গুন্ডিচা মন্দির মার্জন সেবা মাগি নিলা। পরীক্ষা কহে আমি সব সেবক তোমার, যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার,
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমার, প্রভুর আজ্ঞা যেই সেই শীঘ্র করিবারে, তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জন, এই এক লীলা করো যে তোমার মন, কিন্তু ঘর সংমার্জনী বহু চাই, আজ্ঞা রাজি সব ইহারি দিয়ে। এইভাবে নানা রঙে কতদিন যাওয়ার পর কাশী মিশ্র পরিষা সার্বভৌম ডেকে এনে 3 মাসে প্রভু বললেন যে জগন্নাথের রথযাত্রার সম্মুখে তাই গুন্ডিচা মন্দির মার্জনটা সেবাটা আমাকে দেওয়া হোক। বলছেও যে আমরা তো সব সেবক, আপনার ইচ্ছা যা সেটাই করবো। বিশেষ রাজা আজ্ঞা দিয়েছে আমার, আপনার যেই আজ্ঞা সেটা শীঘ্র করবার জন্য, তবে মন্দির ঝাড় দেওয়া মুছা এ কাজ আপনার নয়, এই এক লীলা আপনার, আপনি এই লীলা করবেন, সবাইকে দর্শন করেন। কিন্তু ঘর আর সম্মার্জনী ঝাঁটটা অনেক দরকার, জোগাড় করে আপনাকে কি যাবো। নূতন এক শত ঘর শত সম্মার্জনী পরিচা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা যেন, আর প্রভাবে লইয়া ভক্ত কম, শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন, শ্রীহস্তে দিল সবার এক এক সম্মার্জনী, সকল লইয়া প্রভু চলিলা আপনি, কুঞ্জিজা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন, প্রথমে মার্জনী লইয়া করিল শোধন, বিজয় মন্দির উপর সকল মাজিল, সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল, ছোট বড় মন্দির কইল মার্জন শোধন, পাশে দৈত্য সধিল জগমোহন, চারিদিকে শত শত ভক্ত সম্মার্জনী করে, আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে, প্রেমোল্লাসে শোধেন রয়েন কৃষ্ণ নাম, ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম, ধুলি ধূসর তরু দেখিতে শুভ, কাহা কাহা অশ্রু জলে করে সম্মার্জন, ভগবন্দির শোধন করি সদিল প্রাঙ্গণ, সকল আবাস কমে করিল সবত শোধন, নূতন 100 ঘট আর নূতন 100 ঝাঁটা নিয়ে এসে পরীক্ষা প্রভুর ইচ্ছা দিলেন। সকালে মহাপুরুষের জন্য স্নান করিয়ে চন্দন গায়ে লেপন করলেন, প্রভু একটি একটি ঝাঁটা সকালে হাতে তুলে, তাহলে ভগবান স্বয়ং নিজ হাতে আমাদের তার সেবা করার জন্য আদেশ দিলেন। মুখে বলেন ঝাঁটাটা নিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে, এই দাও মনুষ্য জন্মে তোমার একমাত্র কাজ এইটা কি, প্রভু সেবা ঝাঁটাতে হবে। প্রভুর মন্দির এই হৃদয়, ময়লা মায়া ময়লা ঝেঁকিয়ে সব বার করে, কে হরি সেবা, হরি ভজন, হরিকথন, হরিনাম, এই সম্মার্জন, এই যে ঝাঁটাও যাতে হৃদয়ের যত অন্ধকার কালা মলা সব ঝেঁটে বার করে, প্রভু নিজে হাত ঝাঁটা ধরিয়ে দিয়েছে। সেই 100 ঘর সম্মার্জনী পরিচয় এনে দিলেন, প্রভু সেব নিয়ে ভক্ত নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির চলে গেল।
मार्जन ने सबके दिया ঝাঁটাও लाइन है एक साथ के ঝাঁটা सिंहासन सब ঝাঁটিয়ে একদম মার্জন শোধন করল তার জগমোহন ঠিক আছে চারদিকে শত ভক্ত শত ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁটাচ্ছে আর নিজে ঝাঁটাচ্ছে না শিখাচ্ছে নিজে আচার্যের কাজ করছে ভক্তে আচরণী যশাস্ত্র নিজে আচরণ করে শিক্ষাচ্ছে আপনি আচরি ধর্ম জীবে শিখায় এইভাবে ভক্তগণ কৃষ্ণ করে কৃষ্ণ বলছে আর কাজ হচ্ছে ধুলি ধূসর শরীর দেখতে সুন্দর কোথাও কোথাও অশ্রু জলে ধুইছে ভগবানকে স্মরণ করি সদিল প্রাঙ্গণ সকল আবাস ক্রমে করিল ধুলি তুলা ধুলি ঝিকু সব একত্র করিয়া বহির্বাসে লইয়া ফেলায় বাইরে করিয়া এই মতো ভক্তগণ করি নিজ বাসে তুলা ধুলি বাইরে ফেলায় পরম হরিষে প্রভু কহে কে কত করিয়াছ সম্মার্জন তৃণ ধুলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম সবার ঝাঁটান লই বোঝা একত্র করিল সবার যে প্রভুর বোঝা অধিক হইল তুলি ঝিকুর আর ঘর পুরা পশ্চাৎ জাহাজ সব লাইন করে সবকে সব পুরা একত্র ফেললেন প্রভু বলছে কে কত কুড়িয়েছ প্রথমে ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটানো হয়েছে লাইন হয়ে বসে সব পুরা কেন ঝাঁটানোর মধ্যেও রয়ে যাবে আমরা যতই হৃদয়কে পরিষ্কার করি হৃদয়ের মধ্যে কোথায় অন্যায় বিলাস অন্যায় লুকিয়ে থাকে এবার বসে কুড়াতে হবে বসে কিরকম কুড়াবে ইষ্ট গোষ্ঠী সব বসে হ্যাঁ এইসব আলোচনা ভগবত বিষয়ে সাধন বিষয়ে ভজন বিষয়ে আলোচনা একজন প্রতিদিন যেমন এইটা ইষ্ট গোষ্ঠী প্রতিদিন হরি কথা হরি বিষয় সেবা বিষয় আলোচনা করা ইষ্ট গোষ্ঠী এই জন্য বলে একসঙ্গে বসে সব ঝিকর টিকর খুলে লুকিয়ে আছে খুঁড়ে বার করো কে কত বেশি করবে সেই পুরস্কার পাবে পিঠা পানা আর যে বেশি করতে পারবে না ফাঁকি দিবে পিঠা পানা বেশি করে তাকে দিতে হবে জরিমানা কেন না যে হরিনাম বেশি করতে পারে না হরি কথা বলতে পারে না তার জরিমানা আছে সে কি করবে বেশি করে সেবা করতে হবে বেশি করে সেবা করলে জরিমানা চলে যাবে যে হরি কথা বলতে পারে হরি আলোচনা করতে পারে হরি নাম করে খুব তাকে জরিমানা তো দিতে হবে সে সব পুড়িয়ে পরিষ্কার করছে সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল সবাই যে প্রভুর বোঝা অধিক হইল এই মতো অভ্যন্তর করিল মার্জন পুনঃ সবার দিল করিয়া বন্টন সূক্ষ্ম ধুলি তৃণ কাকর সব কর হদূর ভালো মতে শোধন কর প্রভু অন্তঃপুর সব বৈষ্ণব লইয়া যাবে দুইবার শোধিল
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল, আর শত ঘটে জল ভরি, প্রথমে লইয়া আছে কাল অপেক্ষা করি। জল আনো বলি যবে মহাপ্রভু কইল, তবে শত ঘর আনি প্রভু আগে দিল। প্রথমে কইল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন, ঊর্ধ্ব ভিত্তি গৃহ মধ্য সিংহাসন, খাপড়া ভরিয়া জল ঊর্ধ্বে চালাইল, সেই জলে ঊর্ধ্ব সদি ভিত্তি প্রক্ষালল। শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন, প্রভু আগে জল আনি দেন ভক্তগণ। তাই সব 100 ঘর জল নিয়ে দাঁড়িয়ে, 100 ঘর প্রভুর আদেশ, জল আনো, সঙ্গে সঙ্গে 100 ঘর চলছে, সবাইকে দিয়ে দিল। তাহলে জল ঢেলে সব ধুইতে আনল। মহাপ্রভু ভাঙা খাপড়া নিয়ে জল উপেক্ষিত, ছাদের উপরে দেয়ালে সব ধুলা পড়ে আছে, পায়ের ধুলা আছে, সব ঊর্ধ্ব ধুইলেন। শত ঘর জল ভরি ধুইল করল প্রক্ষাল, আর শত ঘর জল ভরে অপেক্ষা করে। হ্যাঁ, ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য প্রক্ষালন, নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন। কেহা জল দেয় তার চরণ উপরে, কেহা জল আনি দেয় মহাপ্রভু করে, কেহা লুকাইয়া করে সেই জল পান, কেহা মাগি রায়, কেহ অন্য করে দান। ঘর ধুই প্রণালিকা জল ছাড়ি দিল, সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া লইল। নিজ বস্ত্রে কইল প্রভু পুনঃ সম্মার্জন, মহাপ্রভু যে বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন। শত ঘর জলে ভরিল মন্দির মার্জন, মন্দির সরিয়া কইল যেন নিজ মন। নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে, আপন হৃদয় যেন ধরিল বাইরে। ভক্তগণ এইভাবে তীরের মধ্যে সব মার্জনী ইত্যাদি মন্দির মার্জন শোধন ধৌত করতে লাগে। কেউ জল এনে প্রভুর হাতে দেয়, কেউ জল এনে চরণে ঢেলে দেয়, পিছন থেকে কেউ সেই জলটুকু তুলে নিয়ে দেদার পান করে দিচ্ছে। তারপরে ঘর ধুয়ে প্রণালিকা ড্রেনেতে জল ছেড়ে দেয়, সে জল অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গণে চলে গেল, জগমোহন সেখানে। মহাপ্রভু মন্দিরে গিয়ে সব আসন কাপড় দিয়ে ওই বহির্বাস সিংহাসন মানতে লাগে। মন্দির সজিয়া যেন কইল নিজের মনটাকে নির্মল করতে হবে। যে নির্মল যা প্রমাণ হবে কি করে? ভগবানের জন্য নিষ্কপটে নির্মল ভাবে অতি যত্নের সহিত যে সেবাটা করবে, এর দ্বারা তার হৃদয়টা বাইরে দেখা যায়। হৃদয় বাইরে দেখা যায় না, হৃদয় হচ্ছে সূক্ষ্ম, কিন্তু সেই হৃদয়কে বাইরে দেখা যায় সেবার দ্বারা, কার্যের দ্বারা। মহাপ্রভু এত সুন্দর করে মন্দিরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় দিয়ে বহির্বাস দিয়ে মুছে মেঝে সুন্দর করে এমন করলো, গোটা হৃদয়টা ভগবানের প্রতি কি প্রীতি, কি প্রেম, কি ভালোবাসা, হৃদয়টা বাইরে খুলে দেখে দেয়। হ্যাঁ,
আপন হৃদয় যেন ধরিল পাই, নিজের হৃদয়টা সেবার দ্বারা বাইরে দেখাতে, এই আমার হৃদয়। আর হৃদয়টা ওই সেবার দ্বারা, ব্যবহারের দ্বারা ধরা পড়ে যায়, সব জানতে পারে কার হৃদয়ে কতটুকু প্রেম প্রীতি ভগবানের জন্য আছে। সেটা কার্যের দ্বারা বাইরে ধরা পড়ে। শত শত জল জল ভরে সরোবরে, ঘটের স্থান ঘাটের স্থান নাই কেউ, কূপে জল ভরে। পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আইসে শত ভক্তগণ, শূন্য ঘর লইয়া যায় আর শতজন। নিত্যানন্দ অদ্বৈত স্বরূপ ভারতী পুরী, ইহা বিনার সব আনে জল ভরি। ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘর ভাঙি গেল, শত ঘট ঘটের লোক তাহারই আইল। জল ভরে ঘর ধয়ে করে হরির ধ্বনি, কৃষ্ণ হরির ধ্বনি বিনা আর নাই জানি। শত জল জল সরোবরে ভরে, জায়গা নেই এত লোক, কূপে গিয়ে ভরছে। পূর্ণ কুম্ভলে 100 যায়, 100 খালি ঘর নিয়ে আসে। নিত্যে নিত্যে গিয়ে ঘর কত ভেঙে উড়িয়ে গেল। নিত্যানন্দ সদামোদর অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরমানন্দ পুরী এ কজন জল আনে না, এছাড়া আর সকলে জল বয়ে আনছে। পরমানন্দ পুরী শব্দানন্দ অদ্বৈত নিত্যানন্দ এই কজন আনেন না, এমনি আর সব জল নিয়ে আসে। ঘটে ঘটে কত ঘর ভেঙে গেল, আবার নূতন ঘর নিয়ে জল ভরে ঘর ধরে করে হরিধ্বনি। হরিধ্বনি ছেড়ে আর কোনো শব্দ নাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থনা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘর সমর্পণ। যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণ নামে। কৃষ্ণ নাম হইল সংকেত সর্বকামে। এরা ভক্তদের মধ্যে এটা খুব ভালো, কিছু নিতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, নেওয়া দেওয়া সবই কৃষ্ণ সংকেত। মানে সব ভাবটা আছে কৃষ্ণই শুধু থাকে। আর এই কৃষ্ণ ভাবের মধ্যে কি আছে? অখিল অচিন্ত ভাব এর মধ্যে পুরে আছে। আর ওই কৃষ্ণ ভাবটাই পূর্ণ হওয়ার জন্য মায়া ভাব দূর করতে হচ্ছে। দেহ ভাব, ভোগ দেহ হইলে ভোগ ভাব, মনের সূক্ষ্ম ভোগ ভাব, বুদ্ধিতে বিচার সূক্ষ্ম ভোগ ভাব, মন বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয় সব ভাব দূরে চলে যাবে, শুধু থাকবে কৃষ্ণ, শুধু কৃষ্ণ, শুধু কৃষ্ণ ভাব থাকবে। আর কৃষ্ণের যে অনন্ত বিচিত্র বিলাস আমাদের আলাদা করে দিয়েছে, বার করে দিয়েছে, সব একে একে সব অনুভব প্রত্যক্ষ হবে। চলের পেছনে আনন্দ প্রকাশ হবে, যার জন্য এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কিছু দরকার হবে। কৃষ্ণময় জ্ঞানময়, জ্ঞানী বস্তু, জ্ঞানী আনন্দ, জ্ঞান ছাড়া কোনো আনন্দ নেই। একটা কুকুরের কাছে যদি সুন্দর এক নর্তকী নৃত্য করে, কুকুরের আনন্দ হবে না? কেন? সে জ্ঞান নেই, সেটা কি হচ্ছে সে জানে না। যাদের জ্ঞান আছে, সুন্দর নৃত্য, কলা, মূর্ছনা, ছন্দ
এইগুলি যে যারা জানে, জ্ঞান হয়ে গেছে, তাদের কি আনন্দ লাগবে। সেই তোমার এই বিরজু মহারাজ ঝরঝরকে পাখিটা উড়ে এলো, উড়ে সে পাখিটা ঝরঝর পাখিটি উড়ে উড়ে চলে গেল। ও নাচতে সব দেখিয়ে দিল। পাখিটা এসে বসলো, তার পাখিটা উড়ে চলে গেল ইত্যাদি সব নিত্যের ছন্দে দেখাচ্ছে। এই যে জ্ঞান, যেটা জানে তার কত আনন্দ, যে জানে না কিছুই নেই। তাহলে বস্তু থেকে আনন্দ নেই, বস্তুর বিলাসেই আনন্দ। নৃত্য আছে, ছন্দ আছে, কলা আছে, সে যখন দেখাবেন নষ্ট, তখন কি আনন্দ হবে। তার মধ্যে সব আছে, কিছুই নেই। ঠিক সেই প্রকার ভগবান এই বিশ্ব নির্মাণের কারণে স্থূল এক শরীর দিয়ে রূপ রস শব্দ গন্ধ আলাদা করে দেবে। আমি আলাদা করে অনুভব, রূপটা কীরকম, শব্দ কীরকম, গন্ধ কীরকম, রস কীরকম, আলাদা আলাদা করে সব আমার অভিজ্ঞান প্রকাশ। তাহলে একাকার আছে, আমার মধ্যে আছে, 5টা ইন্দ্রিয় তো আছে, 5টা জ্ঞান আছে, কিছুই নাই, একাকার। আমি যে বাইরে প্রকাশ করবো, সব আনন্দ হয়ে যাবে। অতএব ভগবান এই জন্য এই প্রকার অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেছে। কিসের জন্য? এইগুলির জন্য। এইগুলি হয়ে সে সিদ্ধ হয়ে যাবে, সব ছেড়ে যাবে। এখানে ইন্দ্রিয় থাকবে, মন থাকবে, বুদ্ধি থাকবে, অহংকার থাকবে, সব কেবল সেই শিক্ষিত চেতনটা, চমৎকার যে চেতনকে সৃষ্টি করে ভগবান তৈরি করে, ও চলে যাবে, চিন্ময় লোকে যাবে, চিন্ময় ধাম, সেখানেই সব চলছে, চিন্ময় বিনাশ। তার জন্যে এই এত পরিশ্রম ভগবান করছে। ভালো কর্ম দেখি তার করে প্রশংসন, মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ষণ। তুমি ভালো করিয়াছ, শিখাও অন্যের, এই মতো ভালো কর্ম সেই যেন করে। এ কথা শুনিয়া সবে সংকুচিত হইয়া, ভালো মতো কর্ম করে সবে মন দিয়া, তবে প্রক্ষালন কইল শ্রী জগমোহ, ভোগ মন্দির আদি সবে কইল প্রক্ষালন। নাটশালা ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ, পাকশালা আদি কইল প্রক্ষালন, মন্দির চতুর্দিক প্রক্ষালন কইল, সব অন্তঃপুর ভালো মতে ধইল। হেন কালে গৌড়িয়া এক সুবুদ্ধি সরল, প্রভু চরণের যুগে দিল ঘট জল। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সবার সঙ্গে ব্যবহার করছে, যেন শত হস্তে ঘর নিচ্ছে, শত হস্তে জল ঢালছে, শত হস্তে মার্জন করছে, এইরকম একটা আগ্রহ। এক একজনে দেখলেন ঠেললে যেন চলে না, এই অবস্থা। আর একজন কাজ খুঁজে পাচ্ছে না, সেদিন একলাই সব করবে, এরকম হয়। মহাপ্রভু 100 জনে কাজ করছে একলা। মহাপ্রভুর কাজে দৌড় দেখে মনে হচ্ছে 100 জনের কাজ একলা করছে। হ্যাঁ, আর ভালো যে করছে, খুব প্রশংসা করছে, বা খুব সুন্দর হচ্ছে, তুমি ওকে শিখাও, এইভাবে। এ কথা শুনে সংকুচিত হয় সকলে, ভালো মতো কর্ম করে। তখন বলে একে শিখিয়ে দাও, তাহলে লজ্জা হয়, তাহলে আমারটা ঠিক হচ্ছে না, মহাপ্রভাকে শিখাতে বলছি। জগমোহন যেখানে সাধারণ গিয়ে জগন্নাথকে দেখে, ভোগ মণ্ডপের পরে জগমোহন, তারপরে নাট্যমণ্ডপ। সেই জগমোহন ধুইলেন, প্রক্ষালন করলেন, ভোগ মন্দির আদি সব প্রক্ষালন। নাটশালা
তারপরে নাট্যশালা, চত্বর, প্রাঙ্গণ, পাকশালা, সব চতুর্দিকে অন্তপুর সুন্দরভাবে পরিষ্কার। হেনকালে গৌড়িয়া এক ঘর জল নিয়ে মহাপুর চরণে ধুইল, ঠিক আছে? সেই জল লইয়া আপনে পান করিল। তা দেখে মহাপ্রভু মনে রোষ হইল। যদ্যপি গোসাই তারে হইয়াছে সন্তোষ, ধর্ম সংস্থাপন লাগি বাইরে মহার শিক্ষার স্বরূপে ডাকি কইল তার, দেখো তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহার। ঈশ্বর মন্দিরে পায়ে জল দিল, সেই জলে আপনি লইয়া পান করিল। এই অপরাধে মোর কাহা হবে গো? তোমার গৌড়িয়া করে চেক দুঃখ। তবে স্বরূপ গোসাই তার ঘরে হাত দিয়া ঢেকা মারি পুরীর বাইরে রাখিলেন লইয়া। পুনঃ আসি প্রভু পাই করিল বিনয়, অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়। তবে মহাপ্রভু তারে সন্তোষ হইল, সারি করি দুই পাশে সবারে বসাই। আপনে বসিয়া মাঝে আপনার তিন কাকর ঝুটা লাগিলা কুড়াইতে। কে কত কুড়াই সব একত্র করিব, যার অল্প তার ঠাই পিঠা বানালো। গেল, ঝাঁটালো, জল দিয়ে ধুইল, তারপরে আবার ঝাঁটালো, কুড়ালো, শেষে আবার সবকে লাইন করে বসে দিয়ে। দেখো কোথায় তিন কাকর ছোট ছোট গুই জুড়ি আছে, তাকেও বেছি। প্রভুর মন্দিরে যেন কোনো প্রকার একটু দোষ না। সেই সময় একজন সরল গৌড়িয়া বাঙালি প্রভু চরণে এক ঘর জল রেখে প্রভুর সামনে জলই খেয়ে। মহাপ্রভু দেখে শব্দ আমাদের তোমার গৌড়িয়া দূর করছিল। ভগবান মন্দির একটা পূজ্য স্থান, তার উপরে পা ধোয়া যাবে না। আমার পা ধোয়ালো, আবার সেইটাকে প্রমাণ করবার জন্য জল নিয়ে খেলো, প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি পা ধুয়েছি। দেখো দেব ভগবানের উপরে পা তুলিয়ে দিয়ে কেউ সে পা ধোয়া যায়? আরে ভগবান আর ভগবানের মন্দির অভিন্ন, সে মন্দিরে পা ধোয়া যাবে না। আর সে পা ধুয়ে আমার জল কিরকম আর দুর্গতি করলো। তবে তার ঘাট ধরে সব জানো বাইরে বার করল। তখন সে দুঃখে আবার ফিরে এসে প্রভু চরণে পড়ে গেল। প্রভু অজ্ঞ, আমি কিন্তু জানি না। জানি প্রভু আপনি আপনার চরণ জলে খেয়েই আমার জানেন, খেয়ে জল খেয়েছি, আমি ক্ষমা করি। প্রভু প্রসন্ন হয়। আপনে বসিয়া মাঝে সকলে হাত নিজের যায়, তিন কাকর কুটা সব কুড়ানো। কে কত কুড়াবে তার সেই রকম পুরস্কার তিরস্কার। কম হলে জরিমানা পিঠাপানা, আর বেশি হলে সে পিঠাপানা বসে খাবে। মহাপুর চলে খাওয়া সবদমে ধার থেকে দেওয়ার জন্য দিলে নিজে ফিরে এলে। এই মাত্র সব পুরী করিল শোধন, শীতল নির্মল করিল যেন নিজ মন। আবার এইভাবে সব পুরী সব শোধন করলেন। নিজের মনটি যেই রকম সেই রকমই তাকে শুদ্ধ করলেন। সদাই শোধনের দ্বারা বাইরে প্রকাশ। প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানি বহাইল, নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল। এই মতো পুরোদ্ধার আর পর্যটক সকল সদিল তাহা কে বলিবে কথা। নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির সদিল, ক্ষণে বিশ্রাম করে নিত্য আরম্ভ। তারপরে নৃসিংহ মন্দির বাহির সব পরিষ্কার করে কীর্তন শুরু করে। চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
মাঝে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহাসন, শ্বেত কম্প বৈবনাসন, ফুলা ঘুমকার, জন্ম ধুই ভাগে চলো সুধার, চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ করিল প্রক্ষাল, শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিশন, মহাউচ্চ সংকীর্তনে আকাশ ভরিল, পরামুদ্দণ্ডে মৃত্য ভূমিকম্প হইল, স্বরূপে উচ্চগান প্রভু সদাভা, আপনি উচ্চ উদ্দণ্ড নৃত্য করি গৌর রায়। এই মতো কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া, আচার্য গোসাই পুত্র গোপাল নাম নৃত্য করিল, তারে আজ্ঞা দিল গৌর ধাম, সে নৃত্য করি হইলাম মূর্ছিতে, অচেতন হইয়া তো পড়িলা ভূমিতে, আসলে বাস্তে আচার্য তারে কইল কোলে, মা শ্বাস রহিত দেখি আচার্য হইলা বিহলে, নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি, হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি, অনেক করিল তো না হইল চেতন, আচার্য কাঁদেন কাঁদে সব ভক্তগণ, তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল, উঠ গোপাল বলি উচ্চস্বরে করি। গোপালকে বললেন মহাপ্রভু, এইবার তুমি নাচো। গোপাল আস্তে আস্তে মুচ্ছা হয়ে গেল, পড়ে আসে। এখন অদ্বৈত আচার্যপুর পুত্র, সে কোলে নিয়ে কিছু প্রাণ নেই, ওই নৃসিংহের মন্ত্র করে ঝাঁট দিচ্ছে, হুঙ্কার করছে, কিছুতে প্রাণ আসছে, ভক্তগান কাঁদছে, কাঁদছে, আচার্য কাঁদছে, ছেলে বলতে প্রাণ চলে। মহাপ্রভু এসে মুখে হাত ধরে, গোপাল ওঠো, বেলার সঙ্গে সে গোপাল উঠে হরিবাণী নৃত্য, হরে কৃষ্ণ ভক্ত। এই লীলা বর্ণিয়ে আছেন দাস বৃন্দাবন, অতএব সংক্ষেপে করি করিল বর্ণন। তবে মহাপ্রভু ক্ষণে বিশ্রাম করিয়া স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ। তীরে উঠি বলেন প্রভু শুষ্ক বাসন, নৃসিংহদেবে নমস্কারি গেলা উপবন, উদ্যানে বসিলা সব ভক্তগণ লইয়া, তবে বানিলা দিলা প্রসাদ মহাপ্রসাদ, কাশী মিশ্র তুলসী পরিষা দুইজন, ৫০০ লোক যত করে বলল, তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল, দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ। পুরী গোসাই মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতী ব্রহ্মানন্দ, অদ্বৈত আচার্য প্রভু নিত্যানন্দ, আচার্য রত্ন আচার্য দিদি শিবাস গোদাধর, শঙ্কর নন্দনাচার্য আর রাঘব কৃষ্ণ, প্রভু আজ্ঞা পাইয়া বৈশে আপন আপন আপনে সার্বভৌম, পিণ্ডার উপরে বৈশে যত ভক্ত, তার তলে করি পুরক্রম, উদ্যান ভরি বৈশে ভক্ত করি। এইবার পরিশ্রম হলো এবং মহাপ্রভু প্রসাদ খাওয়া, ৫০০ লোক খাবে, এত প্রসাদ এসে গেল। এসে সব পেট ভরি, সবাইকে খাওয়ার জন্য মহাপ্রভু আনন্দ, সব শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভু, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আচার্য আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, আচার্য চন্দ্রশেখর আচার্য, আচার্য নিধি শিবাস গদাধর, শঙ্কর নন্দনাচার্য, রাঘব পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, প্রভুর আজ্ঞাপে সব সার্বভৌম সবাই বসে গেল পিণ্ডার উপরে, নিচু চারদিকে বসে, তার তলে লাইন হয়ে সব প্রসাদ হোটেলে বসে। হেন তোমার সঙ্গে হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘরে ঘন, দূরে রহি হরিদাস করে নিবে না, ভক্ত সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার, এর সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মহিষা, পাছে মেরে প্রসাদ গোবিন্দ দিয়ে বহিদার। এত জানি প্রভু পুনঃ না বলিলেন, স্বরূপ গোসাই জগদানন্দ দামোদর, কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর পরিবেশন করে তাহা এই ৭ জন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্ত পুরীর ভজন কৃষ্ণ পূর্বে যে হইল সেই লীলা মহাপ্রভু মনে স্মৃতি হইল। যদ্যপি প্রেমাবেশী প্রভু হইলা স্থির সময় বুঝিয়া কিছু হইলা ধীর। প্রভু গায়ে মরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জন পিঠা বানা অমৃত গুটিকা দেহ ভক্ত ভাই সর্বাজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভাই তাহলে সেই দেয়ায় স্বরূপ জানা। জগদানন্দ বেলায় পরিবেশন করছে প্রভুর পাশে ভালো দ্রব্য দেন আসুন। এইভাবে এরা পরিবেশন করতে তাহলে এদের সব বসিয়ে দিলাম। পুরীর ভজন যমুনার তীরে সেইটা মহাপ্রসিদ্ধি হল। প্রেমাবে সেই অস্থির হল সময় বুঝে বহু বিজাতীয় লোকও তো আছে এই জন্য প্রেমকে সম্মান করে। প্রভুর আমাকে লাফড়া বেশি করে দাও আর পিঠা পানা ক্ষীর পায়েস ভক্তদের সঙ্গে কিন্তু জগদানন্দ পরিবেশন করছে ভালো জিনিস পেলে টুক করে প্রভুপাতে দিয়ে দেয়। প্রভুপাতে ভালো দ্রব্য দেয় আচরণ যদ্যপি দিলে প্রভু তাহলে করে রোজ বলে ছেড়ে তবু দেন দিলে শোষণ দিলে আনন্দ হয় কিন্তু প্রথম দিলে রাগ করে। পুনরূপী সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ তার ভয়ে প্রভু কিছু করে আসন না খাইলে যোগানন্দ করিবে উপবাস তার ভয়ে কিছু খান মনে হইল তার। হ্যাঁ ভক্তের কাছে ভগবানের ভয় স্বরূপে ভালো মিষ্ট প্রসাদ পাইলে প্রভুকে এসে দিল না এই কি জগন্নাথ কীর্তন এইটা সতর্ক দেখে জগন্নাথ ধুমকে দিয়ে দিবে আর সর্বদান্ত পণ্ডিত ব্যবহারিক করে ধুমকে ফেলে দেবে না। জগন্নাথকে আস্বাদন করেছে কিরকম আস্বাদন করেছে একটু দেখলে দেখুন একটু পণ্ডিতের দেওয়া কিন্তু জগদানন্দ তা ওসব করবে না দিয়ে জমে দিয়ে দেখে খাইল নাকি আর না খাইল উপবাস আর প্রধান না খাইলে জগন্নাথ করি উপোষণ তার আগে কিছু খাওয়ার মনে হইল তার সরব সেই ভালো মিষ্ট প্রসাদ লইয়া প্রভুকে নিবেদন করে আগে দান্ডায় দেখো জগন্নাথ করছে ভোজন এত বলে আগে কিছু করে সমর্থন তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন এই মতো দুইজনের বারবার বিচিত্র এই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার। সার্বভৌম প্রভু বসে আছেন বাম পাশে দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্বভৌম হাস সার্বভৌমে দেখান প্রভু প্রসাদ উত্তম স্নেহ করি বারবার করান ভোজন। গোপীনাথাচার্য উত্তম মহাপ্রসাদন সার্বভৌমে দেয় কয়ে সুমধুর বাণী কাহা ভট্টাচার্য পূর্বে জড়ম ব্যবহার কাহে পরমানন্দ করজা সার্বভৌম কয়ে আমি তার্কিক দুর্বুদ্ধি তোমার প্রসাদ এমো এ সম্পদ মহাপ্রভু বিনা কেহ নাই দয়াময় কাকেরে গরুর করে উৎসব সার্বভৌম উত্তম প্রসাদ দিয়ে দেয় দিয়ে আসো ওরা দিয়েছ হাস্যের হাস্য ভক্তেরা দেখে সার্বভৌম হাস্য সার্বভৌমে মহাপ্রভু প্রসাদ দিয়ে দিচ্ছেন সে গ্রহণ করছেন। গোপীনাথাচার্য বসে আছে ভগ্নী কোথায় কোথায় সার্বভৌম জড় ব্যবহার পুঙ্কি বসবে না আলাদা দিতে হবে কেন বলছে না জাত পাত জাত পাত কথা আমাদের সনাতন ধর্মে আছে জাত আর পাত পাত মানে কি পাত মানে পুঙ্কি এই এক পুঙ্কিতে সকলে বসবে না ব্রাহ্মণের পুঙ্কি আলাদা হবে ক্ষত্রিয় পুঙ্কি আলাদা হবে আগে পুঙ্কি ভাগ পুঙ্কি আলাদা আলাদা হবে এক লাইনে পাপিও পুণ্যাত্মা ধর্মাত্মা এক লাইনে বসে গেলে সব একাকার হয়ে যাবে পাপ পুণ্য আদি সব মেশাগার হয়ে যাবে
নিষেধ আছে, শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কুমতিতে সব লোকে কুমতি ছাড়া বসলে পাপ সংক্রমণ হয়। আর এই যে গাড়ি ঘোড়ায় ট্রেন বাসে আমরা যাই, একান্ত নিন্দিত ব্যক্তিকে আমার গায়ে বেশি যায়, সব পাপ সংক্রমণ হয়। কেউ পুণ্যার্থ থাকতে পারবে না, কলিযুগে সব পাপ ঢুকে যাবে। একসঙ্গে বসলে এক লাইনেই পাপ সংক্রমণ হয়ে যাবে, গায়ে স্পর্শ হয়ে সংস্পর্শ হয়ে যাবে। এই যে বলছে ছোঁয়াছুঁই হবে, অচ্ছুত ছুত ব্যাপার। কেন? পূর্ণ আত্মাকে স্পর্শ করলেই লোকে গুরুদেবকে পূর্ণ আত্মা ছুঁয়ে কেন? তার পবিত্রতা তার মধ্যে আসবে। সেই জন্য অত এখানে পাপ পূর্ণ আদি সংক্রমণ হয়। তোমার কোথায় সেই জড় ব্যবহার? যে মহাপ্রভু তো জগৎ উদ্ধারকারী, তার দ্বারা এই সম্পদ সিদ্ধি আমাদের। তাহলে এই জড় শরীর, জড় পাপ, জড় পুণ্য একেই সবাই ঢুকিয়ে রেখে জাত পাপ। সেই জাত পাপ মহাপ্রভু তুলে দিয়েছে। কে কি দেন? আত্মবিদ্যা, আত্মধন, প্রেম ভক্তি, আত্মার যে প্রাপ্তি সেইটাই দিলেন। আর জড় প্রাপ্তি, দেহপ্রাপ্তি, জড় এটাকে তুলে তুলে জাত পাপ তুলে দেয় দিয়ে এখন সব হরিগান যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ, অবক্ত হিংসার কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতুরা। দিনের অধিক দয়া করে ভগবান, কুলীন পণ্ডিত ধ্বনি পরাম্মা। এই জন্যে যেই ভজন করবে সেই শ্রেষ্ঠ, তাকে স্পর্শ করলেই পবিত্র। এইভাবে মহাপ্রভু ভক্তগণে গুন্ডিচা মন্দির প্রক্ষাল মালিন্য করে সবাইকে উত্তম প্রসাদ খাইয়ে, হরিদাস কিন্তু ভিতরে আসেনি, কিংবা মজ্জা যাব, তা নাহলে তার দেহ কোলে নিয়ে মহাপুনিত্য করে। কত পবিত্র! তার পবিত্রতা ভাবকে মহাপ্রভু ভাঙেননি। সব সমস্যা দূরে আছে, ঠিক আছে, গোবিন্দ দিয়ে আছে। এইভাবে মহাপ্রভু গুন্ডিচা মন্দির ফারণ মার্জন সমস্ত করে ভক্তের কাছে নিজের হৃদয়টিকে খুলে দিয়েছে, মানে ছাড়া করে। বা সুন্দর বাই পাবনে বো বসে নাচের নাচ। নাচেরে নাচেরে নিতাই গৌরী জমানিয়া, নাচেরে 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 নিতাই গৌরী জমানিয়া, Amen.
Krishna Krishna